मेरा नाम पद्मनाभन है और मैं आर्टिस्ट एंड लेबल पार्टनरशिप्स टीम से हूँ स्पॉटिफाई इंडिया में। और ये राहुल बलियान है, हेड ऑफ म्यूज़िक। हम यहाँ पर ये मास्टर क्लास जो करने आए थे, इंटेंशन बहुत सिंपल था। हमको यहाँ के आर्टिस्ट्स, यहाँ के लेबल्स और यहाँ के आर्टिस्ट मैनेजर्स जो है, इन सब से हमको मिलना था और हमको उनको बताना था कि उनका म्यूज़िक कितना अच्छा ग्रो हो रहा है स्पॉटिफाई पे और इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म में बहुत सारे टूल्स वगैरह अवेलेबल है जिसको यूज़ करके वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं और अपना म्यूज़िक को और अच्छा बढ़ा सकते हैं, ग्लोबल पोजीशन में लेके जा सकते हैं। इसके बारे में बात करने के लिए हमने ये मास्टर क्लास किया था। तेलुगु इंडस्ट्री के टैलेंट के बारे में हम कुछ भी बोले तो वो सूरज को दिया दिखाने के लायक है, क्योंकि वो तो अभी ऑस्कर्स तक पहुंच गया है और पूरा दुनिया नाटू नाटू गा रहा है। तो बस इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तेलुगु म्यूज़िक इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखा है कि यहाँ पर कोई रिस्क लेने से नहीं डरते हैं। यहाँ पे न्यू म्यूज़िक और न्यू साउंड्स को एक्सपेरिमेंट करने के लिए सब लोग रेडी रहते हैं। हर नया साउंड यहाँ से डिस्कवर होता है, फिर नॉर्थ में जाता है, फिर पूरा वर्ल्ड में भी जाता है। जैसे डिंक चिका वगैरह हुआ था, आ अंटे अमलापुरम हुआ था, और वैसे बहुत सारे गाने हुए थे जो यहाँ से आके फिर नॉर्थ में गए हैं। और साउंड्स जो यहाँ से निकलता है साउथ से, आई थिंक साउंड्स में और प्रोडक्शन वैल्यूज़ में साउथ इज़ नंबर 1 और तेलुगु इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो नंबर 1। मैं हेड ऑफ म्यूज़िक हूँ स्पॉटिफाई में। तो स्पॉटिफाई एक आर्टिस्ट सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे हम हमारे जो भी टूल्स हैं, जो भी हमारा ऐप है, वो एक आर्टिस्ट मदद करता है कि वो खुद अपने आप कैसे ग्रो कर सके। तो ये जो हमारा आज सेशन था स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट मास्टर क्लास, इस मास्टर क्लास का भी ऑब्जेक्टिव यही है कि एज एन आर्टिस्ट आप अपने खुद के म्यूज़िक के बेसिस पे अपना फैंस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। सो इंडिया में ऑफ कोर्स फिल्म म्यूज़िक बहुत बड़ी चीज़ है। तेलुगु इंडस्ट्री में तेलुगु फिल्म्स के थ्रू म्यूज़िक मोस्टली ग्रो होता है। तो यहाँ पे आर्टिस्ट के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम ये एक तरीके से एक मिशन लेके आए हैं यहाँ पे कि जो आर्टिस्ट हैं वो बियॉन्ड फिल्म्स भी सोचें। यहाँ पे बहुत रिच कल्चर है म्यूज़िक का, फोक म्यूज़िक का। तो किस तरह से वो अपने टैलेंट के बेसिस पे खड़े हो सकें। ऑफ कोर्स फिल्म म्यूज़िक विल ऑलवेज बी वेरी बिग, लेकिन फिल्म म्यूज़िक के अलावा अगर वो अपने आप खुद एज इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट भी ग्रो कर सकें तो वो हमारा एफर्ट है। तो मास्टर क्लास में जो आज मिस्टर पद्मनाभम ने जो सबको बताया, उसका ऑब्जेक्टिव ये था। హలో అండి, నా పేరు మధురా శ్రీధర్ రెడ్డి. బేసిక్గా నాకు మధురా ఆడియో మ్యూజిక్ లేబుల్ ఉండింది. ఈరోజు స్పాటిఫై మాస్టర్ క్లాస్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం ఇన్ని రోజులు మన తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అంటే తెలుగు మ్యూజిక్లో మనము సినిమా మ్యూజిక్ ఎక్కువ అలవాటు పడ్డాం అనమాట. అంటే అందరు కూడా ఈ సినిమాలో ఈ పాట, ఈ సినిమాలో ఈ పాట వింటూ ఉంటాం. మనం ఎక్కడ వింటూ ఉంటాం? యూట్యూబ్లోనో, లేక ఇంతకుముందు క్యాసెట్లు, సీడీలు వింటూ ఉంటాం. ఇప్పుడు అందరు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసుకొని వింటారు. కానీ యూట్యూబ్ కాకుండా వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ యాప్స్ అనమాట, అప్లికేషన్స్, మొబైల్ అప్లికేషన్స్ లైక్ స్పాటిఫై ఉంది, సావన్, గానా, వింక్, ఐట్యూన్స్, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట అప్లికేషన్స్. అలా స్పాటిఫై కూడా అలాంటి అప్లికేషన్, లైక్ ఐట్యూన్స్, సావన్, గానా, వింక్ లాగానే స్పాటిఫై కూడా ఒక అప్లికేషన్. సో స్పాటిఫై వాళ్ళు ఈరోజు మాస్టర్ క్లాస్కి పిలిచారు. ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మ్యూజిషియన్స్, ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కానీ, లిరిసిస్ట్ కానీ, సింగర్ కానీ, ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, అబ్బా నేను ఒక మ్యూజిక్ చేసి నా సాంగ్ ప్రపంచానికి వినిపించాలి అనుకుంటాడు. అంటే సినిమా మ్యూజిక్ కాకుండా ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్ సాంగ్స్, అంటే ప్రైవేట్ సాంగ్స్ కూడా చాలా ఫేమస్ అవుతున్నాయి. సో అలా ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తన మ్యూజిక్ని అందరికి వినిపించాలి అనుకుంటే స్పాటిఫైలో తన మ్యూజిక్ని పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. యూట్యూబ్లో వీడియో అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. యూట్యూబ్లో వీడియో అప్లోడ్ చేసుకుంటాడు, ఇట్లా స్పాటిఫైలో తన సాంగ్ అప్లోడ్ చేసుకుంటాడు అనమాట. సో అప్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎలా అప్లోడ్ చేసుకోవాలి, ఎలా ఫేమస్ అవ్వాలి ఆ సాంగ్ అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఈరోజు స్పాటిఫై వాళ్ళు చెప్పారనమాట. సో నాట్ ఓన్లీ అప్లోడ్, అంటే మ్యూజిక్ ద్వారా ఎంతో సంపాదించవచ్చు డబ్బు. పాత రోజుల్లో కాకుండా, అంటే పాత రోజుల్లో రిస్ట్రిక్షన్ ఉండేది ఏంటి, సినిమా మ్యూజిక్. ఒక సింగర్, లిరిసిస్ట్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సినిమా మ్యూజిక్ చేస్తే వాళ్ళకి డబ్బులు వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్ సాంగ్ కూడా చేసి, అంటే ప్రైవేట్ సాంగ్ కూడా చేసి లక్షలలో ఎలా డబ్బు సంపాదించవచ్చు అనేది ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ట్రెండ్ అన్నమాట. సో ఎనీ ఫోక్ సాంగ్ కానీ, ఎనీ సాంగ్ మనము ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత వీడియో అయితేనేమో యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసుకుంటారు, ఆడియో అయితే స్పాటిఫై, సావన్, గానా, వింక్, ఐట్యూన్స్లో అప్లోడ్ చేసుకొని మనీ సంపాదించవచ్చు అనమాట. అది లోకల్ టాలెంట్ అంటే చాలా యూజ్ఫుల్. బేసిక్గా మనము అంటే చాలా మంది లోకల్ టాలెంట్ ఐడెంటిఫై అవుతున్నారు దీనివల్ల. అంటే జిల్లాలలో ఇప్పుడు మన దగ్గర సిరిసిల్ల ఉంది,
సిరిసిల్ల నుంచి ఎంతమంది లోకల్ టాలెంట్ స్పాటిఫైలో ఉన్నారు. సో ఇట్ ఈస్ అంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా మధుర ఆడియో అపార్ట్ ఫ్రమ్ సినిమా మ్యూజిక్, ప్రైవేట్ మ్యూజిక్ అంటే ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్కే ఫోకస్ ఉండేది లాస్ట్ 5 years. సో యాజ్ పర్ ద ట్రెండ్ ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్ ఆర్టిస్టులు అందరికి కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. వాళ్ళకు నిజంగా ఓకే నేను ఒక పాట రాయగలను అని అంటే దే హ్యావ్ టు అప్రోచ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టరు, లిరిసిస్ట్, సింగర్ కలిసి ఒక మంచి పాటను ప్రొడ్యూస్ చేసేసి అటు యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసుకొని ఇటు ఆడియోనేమో స్పాటిఫై, సావన్, గానా, ఇంకా ఐట్యూన్స్లలో అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో దట్ దే కెన్ ఎర్న్ దర్ మనీ. ఉండవు అంటే వాళ్ళది ఒరిజినల్ మ్యూజిక్ కాబట్టి కాపీ రైట్స్ ఇష్యూస్ ఉండవు, అండ్ పేటెంట్ ఇష్యూస్ అంటే ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఇష్యూస్ ఉండవు ఒరిజినల్ సాంగ్ అయితే. అదే వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచైనా కాపీ కొట్టారు లేకపోతే వేరే వాళ్ళ సాంగ్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళ మ్యూజిక్ వీళ్ళ లిరిక్స్ యాడ్ చేసి అప్లోడ్ చేశారంటే దెర్ విల్ బి ఏ ప్రాబ్లమ్. సో సాంగ్ షుడ్ బి ఒరిజినల్ సాంగ్ అనమాట. దెన్ యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కాపీ రైట్స్ ఇష్యూ.